क्रिश का सुनने का गाना మౌంట్ కొండ ఎక్కి దిగి మళ్ళీ ఎక్కాలి. అక్కడ గుడి ఉండేది. ಮಾಮನ್ ಪಿಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭೋಜನವಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿವು ಬೀಗರಿಗೆ ಔತಣವಿ. इधर टैक्सी बादाम बाद में ठीक है, बाद में आते हैं पीने के लिए. कन्नड़ कर्नाटक हम ನೀನ್ ಈ ತರ ಬಿಬಿ ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಟಿ 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 ಅಂತ ತಿಕ್ಕಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. हमारा लैंग्वेज में डालता है. हमारा लैंग्वेज बताओ. आपको कर्नाटक पता है? कर्नाटक पता नहीं. जैसे बाजू में ಏನ್ ಹೆಸರು? ಜಸ್ವಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ರು? ಕನ್ನಡಿ ಗುಂಡ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು. ಓ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಡೌನಾ? ಬಂಡ್ಲು ಜರ್ಮ వచ్చిందా? ఎంత చంద అన్ని లైట్ పెట్టి కడపగానా? కరెంట్ ఉందే దానికి లేదు కానీ ఉండాలి ఇక్కడ. यूट्यूब देखता है आपका? ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ? ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ. ಲೋಕಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆ ತಪಸ್ ರುಸುಲು ಸಪ್ತರ್ಷಿ. ಎಲ್ರೂ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ವಾಯುಲಿಂಗ ದೇವರು, ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿ, ವಾಯುದೇವರ ಗರ್ವ, ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಎಂಬ 3 ಜೀವಿಗಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ, ವೇಲಾಯಿಗಲ್ಲಿನ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ. लेता हूँ ना, बाद में वहाँ गाड़ी पे बैठे बैठे बात. कहाँ से आप? राजस्थान. राजस्थान. क्या इधर टैक्सी? बादाम बाद में ठीक है, बाद में आता है पीने के लिए. हिंदी ना, हिंदी आता है? हिंदी आता है ना. वीडियो में. हाँ, वीडियो में आता है. आता है. ये तेलुगु ना तो. तेलुगु नहीं, कन्नड़. हम हमारा लैंग्वेज में डालता है. हमारा लैंग्वेज बताओ. आपको कर्नाटक पता है? कर्नाटक पता नहीं. जैसे बाजू में बैंगलोर पता नहीं. हाँ, बेंगलोर पता है. हमारा लैंग्वेज कन्नड़ा बोल के, ठीक है, वो अच्छा लैंग्वेज है. थोड़ा उस साइड आओ, सीखो, अच्छा हो जाएगा. बाद में आता है, थोड़ा वीडियो बनाएंगे, ठीक है? मेरा भी लेना. हाँ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಭೂಮಿ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 5 ಪಂಚಭೂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದೇವಾಲಯವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಾಲಯ. भैया क्या है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सावर है भैया. सावर. कैसे हो? बस बढ़िया. कैसा चल रहा है काम सब? अभी तो सर्दी है जो कम ही चल रहा है. कब चल रहा है? वरना चलता है, है ना? गर्मी में चलता है. गर्मी में चलता है. क्या क्या बनाते हैं आप? हाँ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು, ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, कुल्फी, आइसक्रीम आप ही बनाते हैं खुद? जी, हम खुद ही बना लेंगे. होम मेड है. किधर रहता है आप? इधर इधर ही रूम है. हाँ, ओके. इन बादाम मिल्क अंत बादाम मिल्क टेस्ट तो करना. 2 बादाम मिल्क दे दो. 2 नहीं, हाफ दो बस. कोल्ड है. एक मिनट. कोल्ड
सुपर सुपर अच्छा है पर ये वेदर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। गांव किधर था आपका? गाँव राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में मेवाड़। मेवाड़। हाँ 5 साल शादी हुआ है? शादी हो गई। और कितना साल आपको? शादी को उमर उम्र 22 साल। एयरपोर्ट कितना इंग्लिश में बताओ? उमर इंग्लिश में 22 चिल्ड्रन है, बच्चे लोग। बच्चे नहीं हैं अभी नहीं। अभी 26 है, अभी तक मैरिड नहीं। अभी 2 नहीं साल। भाई, हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए। हमारे को भी इतने जल्दी नहीं चाहिए। 2 क्यों साल क्या? 2 साल बाद अभी एंजॉय तो करने दो यार। 2 साल हुआ शादी होके, कहाँ है बीवी? घर पे वो उधर, आप इधर। क्यों? बिजनेस कर रहे हैं, हमारा काम चलना चाहिए। काम चलना चाहिए। भैया आप बुरा ना मानो, एक बात बोलो, आप जरा वो दौड़ लगाया करो यार। ಆಗಿದ್ದಾಗಾಯ್ತು ಮುಚ್ಚಲೆ ಬಾಯ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ हाँ दौड़ लगा नहीं। नहीं शादी तो हो गई ना? नहीं हुई तो यार नहीं चाहिए शादी में। नहीं, वरना शेरवानी में ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಜೇಡ, ಕಾಳ ಅಂದರೆ ಹಾವು, ಹಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆನೆ. ಈ 3 ಜೀವಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೇಡ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಹೆಣಿತಾ ಇತ್ತು. ನಾಗರಹಾವು ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೇಡ ಹೆಣೆದಂಥ ಬಲೆ, ನಾಗರಹಾವು ಇಟ್ಟಂಥ ನಾಗಮಣಿ, ಆನೆಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡ ಹಾವು ಆನೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆನೆಯು ಬೀಳುವಾಗ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸೊಂಡಿಲು ಜೇಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 3 ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ 3 ಜೀವಿಗಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮೂವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದ್ದು, ಈ 3 ಜೀವಿಗಳಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಬೇಡನ ಕಥೆನ ಕೇಳೋಣ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ತಿನ್ನಾಡು ಎಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬೇಟೆಗಾರ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ತನಗಿಚ್ಛೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎರಚಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಲೋಕದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶಿವಲಿಂಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ರಕ್ತ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವನಂತಹ ಭಕ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಟಾಟವೀಗಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತಸ್ಥಲೆ ಕಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಹೆಸರು? ಜಸ್ವಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವರು? ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗುಂಡ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು. ಓ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಮೈಸೂರಾ? ಕಾಳಹಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹತ್ತದ ಒಂದು ಇಳಿಯುದು ಬೇ ಹೇಗೆ ಮೇ ರಿಕ್ಷಾ ತುಂಬ ಸ್ಟೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ఏం కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిలింగ్ కోన స్టెప్స్ ఓకే ఎక్కి దిగి మళ్ళీ ఎక్కాలి కొండ. అది పోయేదానికి 2 hours పడుతుంది, వచ్చేదానికి 4 hours పడుతుంది మొత్తం. ఫస్ట్ అది వెళ్ళిపోండి 4 hours. మౌంట్ కొండ ఎక్కి దిగి మళ్ళీ ఎక్కాలి. అక్కడ గుడి ఉండేది, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. కాళికాంబ కాళీ వెయిలింగ్ కోన. ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత రామాపురం డ్యాము. అది అయిపోయిన తర్వాత వస్తా కాళికాంబ గుడి. ఓకేనా? ఓకే జై. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? 4 hours. టోటల్ అవర్స్. టోటల్ హార్స్ అది మీరు పోయేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీ జర్నీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ఉందా దేనికి? అక్కడ స్టెప్స్ ఉంది. ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ವಾ? 2 ಗಂಟೆ ಕೂಡ. ಪೋರೆ 2 ಗಂಟೆ ಬರ 2 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬಾಗಿಲು. ಇವನಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ. ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನೇ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೆ. ಕಂಡಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, రెండంటే వీడు వేసుకుంటారంట. ಚಟ್ನಿ బిసి బిసి ಬನ್ನಿ ವಾಯುಲಿಂಗದ ಹಿಂದಿರುವ ವಾಯುದೇವನ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ವಾಯುದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗರ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ವಾಯುದೇವರು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಉಸಿರಾಡಲಾರದೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. 190 ఇదేవరా? అవునయ్యా, ఇది కాళాస్త్రి గుడి కంటే ఫస్ట్. ఇది ఆది కాళాస్త్రి మూలస్థానం. ఇదే మూలస్థానం. స్వయంభూ. ఒకే లింగంలో సౌరలింగ, ఒరే లింగంలో సౌరలింగ. ದೇವತೆಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವಾಯುದೇವನಿಗೂ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿವನು ವಾಯುದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರು ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಶರಣಾಗಿ ತನ್ನ ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ವಾಯುದೇವರು ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಶಿವನು వాయులింగವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. నెంబర్ ప్రకారం పోవాలా. ఇప్పుడు మీ జతలో వచ్చినాను కదా, ఇంకలే 10 రోజులు అవుతుంది మళ్ళీ రావాలంటే. వచ్చి మెట్లు 250 150 డౌన్. ఫారెస్ట్ షార్ట్ కట్ మళ్ళీ ఉంటుంది మెట్లు. అది ఎక్కడ షార్ట్ కట్ లో పోతాం, రిటర్న్ లో ఇది దిగుతాం. ఆ 150 120 మెట్లు ఎక్కుతాం. ఇట్లా లేదయ్యా, 18 సంవత్సరాలు అవుతున్నది ఇది కట్టి. ఇట్లా వాళ్ళ మీదనే వచ్చేది. అప్పుడు 5000 సంవత్సరాలకు ముందంట ఈ గుడి. కృష్ణ ఈ మెట్లు ఇది ఫస్ట్ మెట్లు. ఇది ఇటు పోయేదయ్యా. సపోర్ట్ ఏం లేవనా? ఏం లే, రాళ్ళ మీదనే వచ్చి ఇటు పోయేవాళ్ళు. బుండపోయి ಬನ್ನಿ ಈಗ
ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಮ್ಮೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಸ್ವರ್ಬಾನು ದೇವತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ವಿಷ್ಣು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ಭಾಗ ರಾಹು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗ ಕೇತು ಆಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಮೃತ ಕುಡಿದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಅಮರರಾದರು. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶಿವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಾಹು ಕೇತು ದೋಷ నివారణೆಗೆ అత్యంత ప్రసిద్ధ క్షేత్రవాಗಿದೆ. యూట్యూబ్ చూస్తావా నువ్వు? మీరు యూట్యూబ్ చూస్తారు? మాకు పెద్ద ఫోన్ లేవు సార్. పెద్ద లేవా? ఫోన్ లేదు. చిన్నదా ఫోన్? మన ఛానల్ ఉంది, ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ పేరు ఛానల్ది. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚೋಳರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ವೇಲಾಯಿಗಲ್ಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆಯನ್ನು ವೇಲಾಯಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮಗೆ 1000 ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಶಿವನು ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿ ಒಂದೇ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಲಿಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 290 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ఇక్కడ స్నానం చేసే ప్రదేశం ఇది. ఇక్కడ స్నానాలు చేస్తే సర్వదోష నివారణ. నాగకన్నికామె, శివుడు, పార్వతి, నంది, వినాయక స్వామి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఈయన నటరాజుడు. ఇది తపస్సు ఋషులు. ఇదో ఇక్కడ బోర్డు చదువుకో. సప్తర్షి చందన అన్ని లైట్ పెట్టి కరెంట్ ఉందే దానికి లేదు కానీ ఉండాలి ఇక్కడ. కడుపు కన్నా కడతాడు ఇవ్వలే. ಪುಷ್ಪ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕಡಿತಿದ್ರು. ರಕ್ತಚಂದನ. ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನೇವು మన లోకలే ఫ్రెండ్స్. ಮುಲ್ಲಲ್ಲಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕು ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.
क्रमांक 2 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 1273 ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ದುಬೈ ದುಬೈ